नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत आमर एही चैनल उड़िया शास्त्र को। बंधु माने कुंभ राशि व्यक्ति विशेष माननक पई 1 रु 31 जुलाई रो समय आपण माननक पई बहुत महत्वपूर्ण रहिबो। एही समय रे आपणक मध्य रे किछि बड़ परिवर्तन देखिबा को मिलिबो। एही समय मध्य रे आपणकु 4टी बड़ घटना घटिबार देखिबा को मिलिबो। एहा सहित 3टी सत्य आपणक जीवन रे प्रकाश हेबो। भाग्य मध्य बड़ परिवर्तन आसुची। सेथिपई एही संपर्क रे जानिबा पई भिडियोटी को समाप्त करंतु एवं शेष पर्यंत देखंतु। एहा सहित केउ सप्ताह रे आपणकु कोन परिवर्तन देखिबा को मिलिबो, केउ सप्ताह रे राजजुगर समय रहुची ताहा मध्य आपण एही भिडियो रे जानिबे। सेथिपई भिडियोटी को बिना स्किप रे बिना मिस करी संपूर्ण भाव रे शेष पर्यंत देखंतु। केउ सप्ताह रे कोन करिबा द्वारा आपणक जीवन रे उन्नति आपण करि परिबे एवं एहा सहित भिडियो रो शेष रे मध्य किछि प्रतिकार बा उपाय आपण जानिबे, जहा जदि आपण करि देउछंती तेबे ग्रह माने आपणकु जेउ सब खराब फल प्रदान करूछंती सेथिरु आपण मुक्ति पाई परिबे। तेबे बंधु माने जदि आपणकर कुंभ राशि अटे ताहले जुलाई मास कुंभ राशिर अनेक जातकंक पई जीवन रे एक नुआ मूड नेकी आसुछि। जेउ काम बहुत दिन धरी अटकी रहितिला सेथिरे धीरे धीरे गति आसीबो, किंतु एही मास आपणकु गुटिए कथा सिखाइबो, सबु काम सठिक समय रे ही सफल होइथाय। एही समय रे अनेक जीवन रे एमिति जने व्यक्तिंकर प्रवेश होई पारे किंबा पुराना कोनोसी संपर्क पुणी थरे जोड़ी पारे जे आपणक भाग्य बदलाइबारे सहायक हेबे। हेले समस्तंकु आखि बंद करी विश्वास करिबा ठीक हेबो नाही। काहा सहित केउ कथा शेयर करूछंती सेथिरे सतर्क रुहंतु। आर्थिक क्षेत्र रे एही मासटी रे मिश्रित फल रहिछि। आयर नुआ रास्ता खुलिबो, किंतु अनावश्यक खर्च मध्य बढ़ी पारे। विशेष करी मासर मध्य भागरे टंका को नहीं कौनसी तरबरिया भावरे निष्पत्ति नेबे नहीं। चाकरी करुथबा लोकमानंकु उपर अधिकारींक प्रशंसा मिलिबो। जदि आपण नुआ चाकरी किंबा पद उन्नतिर अपेक्षा रे अछंती तेबे जुलाई मासर शेष सप्ताह किछि भल खबर नहीं आसी पारे। व्यवसायी मानंक पई नुआ नुआ ग्राहक एवं लाभर सुजोग मिली पारे। परिवार रे थिबा कौनसी पुराना मतभेद दूर हेबो। जेउ माने प्रेम संपर्क रे अछंती से माने निज साथींक भावना को बुझिबा को चेष्टा करंतु। छोट कथा को बड़ विवाद रे परिणत करंतु नहीं। स्वास्थ्य दृष्टिरु निद्रार अभाव, मानसिक चाप किंबा पेट संबंधी छोट समस्या देखा देई पारे। जीवन शैली एवं सुषम खाद्य खाइले स्वास्थ्य ठीक रहिबो। एही मासर सबुठारु बड़ संदेश हेउछि धैर्य रखंतु। जेउ सुजोग आपणक बहुत दिन धरी अपेक्षा करिछंती ताहार संकेत एही मासरे मिली पारे, किंतु निजर परिश्रम और सठिक निष्पत्ति ही सफलतार मूल चाबी आपणक पई साब्यस्त हेबो। एबे मु आपणक दुईटी प्रश्न पचारुछि। प्रथम प्रश्न, गत किछि मास धरी आपणकर कौनसी इच्छा किंबा काम बारंबार अटकी जाउछि कि? जदि आपणकर एमिति किछि हेउछि ताहले कमेंट रे हाँ किंबा ना रे आपण निजर उत्तर आमको जणांतु। आउ द्वितीय प्रश्नटी हेउछि, आपणक मतरे जुलाई मासरे आपणक जीवन रे सबुठारु बड़ परिवर्तन केउ क्षेत्र रे आसीबो? आपणक धन क्षेत्र रे, चाकरी क्षेत्र रे, ना प्रेम क्षेत्र रे, ना परिवार क्षेत्र रे? तो आपणकु जेउटा लागुछि ताहा आपण कमेंट रे निश्चय जणांतु। बंधु माने जुलाई मास आपणकर केउ सप्ताह रे आपणक जीवन रे कोन परिवर्तन हेबो ताहा जानंतु। तो जुलाई मास कुंभ राशि जातकंक पई प्रत्येक सप्ताह रे अलगा अलगा अनुभूति नहीं कि आसीबो। केतेक समय रे सुजोग मिलिबो तो आ केतेक समय रे धैर्यर परीक्षा होई पारे। जदि आपण सठिक समय रे सठिक निष्पत्ति नेबे तेबे एही मास आपणक पई सकारात्मक होई पारे। तेबे प्रथम सप्ताह रे जहा कि 1 रु 7 जुलाई पर्यंत प्रथम सप्ताहटी आपणकर, तो मासर आरंभ रे आपणक मनरे नुआ उत्साह और नुआ योजना देखिबा को मिलिबो। जेउ काम को नहीं आपण दीर्घ दिन धरी चिंता करुथिले सेथिरे आगकू बढ़िबार साहस पाइबे। चाकरी करुथबा लोकंकु नुआ दायित्व मिली पारे। छात्र छात्रींकर पाठ पढ़ारे एकाग्रता बढ़िबो।
ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ତର୍କ କରିବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କଥା କହିଲେ, ଯାହାକି 8 ଜୁଲାଇରୁ 14 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଧନ ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ କିଛି ଭଲ ସଂକେତ ମିଳିବ। ବହୁଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା କୌଣସି କାମରେ ଗତି ଆସିବ। କେହି ପୁରୁଣା ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ହେଲେ ଟଙ୍କା କାରବାର କିମ୍ବା କାହାକୁ ଧାର ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହର କଥା ଯଦି କହିବା, ଯାହାକି 15 ଜୁଲାଇରୁ 21 ଜୁଲାଇ, ଏହି ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସତର୍କ ରହିବାର ସମୟ ରହିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ଆପଣଙ୍କ କାମକୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଥା କହିପାରନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ରାଗରେ କୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ନାହିଁ। ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଆପଣଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶ୍ରାମ ଓ ନିୟମିତ ଖାଦ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଯାହାକି 22 ଜୁଲାଇରୁ 31 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, ତ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ସକାରାତ୍ମକ ସମୟ ରହିବ। ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଆପଣ ଆରମ୍ଭରୁ କରୁଥିଲେ ତାହାର ଭଲ ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଚାକିରିରେ ପ୍ରଶଂସା, ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ କିମ୍ବା କୌଣସି ଶୁଭ ଖବର ମନକୁ ଖୁସି କରିପାରେ। ପରିବାର ସହ ସମୟ କାଟିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ନୂଆ କାମ, ବିନିଯୋଗ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଏହି ସପ୍ତାହ ତୁଳନାମୂଳକ ଭଲ ରହିବ। କେଉଁ ସପ୍ତାହରେ ରାଜଯୋଗ ଭଳି ସୁଯୋଗ ମିଳିବାର କଥା ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜୁଲାଇ ମାସର ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ୍ 22 ଜୁଲାଇରୁ 31 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଅନେକ ଜାତକଙ୍କ ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଭଳି ସୁଯୋଗ ଆଣିପାରେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଠାତ୍ ବଡ଼ ଚମତ୍କାର ହେବ, ବରଂ ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରୟାସର ଭଲ ଫଳ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଅଟକି ରହିଥିବା କାମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପଦୋନ୍ନତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଚୁକ୍ତି, ବଡ଼ ଅର୍ଡର କିମ୍ବା ଲାଭର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି କୌଣସି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ପରୀକ୍ଷା କିମ୍ବା ସରକାରୀ କାମର ଫଳକୁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏହି ସମୟରେ ସକାରାତ୍ମକ ସଂକେତ ମିଳିପାରେ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ସପ୍ତାହ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ପୁରୁଣା ବାକି ଟଙ୍କା ଫେରି ପାଇବା, ଆୟର ନୂଆ ଉତ୍ସ ମିଳିବା କିମ୍ବା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କରିଥିବା ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ହାତକୁ ଆସିପାରେ। ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶକୁ ସମ୍ମାନ ମିଳିବ। ହେଲେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ରାଜଯୋଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସୁଯୋଗ ମିଳିବା। ସେହି ସୁଯୋଗକୁ ସଫଳତାରେ ପରିଣତ କରିବା ଆପଣଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପରିଶ୍ରମ ଓ ସମୟର ଉପଯୋଗ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ। ହେଲେ ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଏହା କୁହନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଚାକିରି ପାଇଁ, ବ୍ୟବସାୟ ପାଇଁ, ଧନ ନା ପରିବାର ପାଇଁ ଆପଣ ବଡ଼ ସଫଳତା ପାଇବାର ଆଶା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଜୁଲାଇ ମାସରେ କେବଳ ଭାଗ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କଲେ ହେବ ନାହିଁ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ହିଁ ଆପଣ ନିଜ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତିର ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେଉଁ ସପ୍ତାହରେ କେଉଁ କାମ କଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ, ଯାହାକି 1ରୁ 7 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ନୂଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଧାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା କାମକୁ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଳସ୍ୟକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଯେତେ ଅଧିକ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବେ, ସେତେ ଭଲ ପରିଣାମ ମିଳିବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯାହାକି 8 ଜୁଲାଇରୁ 14 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, ଏହି ସମୟରେ ନିଜର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଓ ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ନୂଆ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ଆସିଲେ ତାହାକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାର କାରଣ ହେବ। ତୃତୀୟ ସପ୍ତାହ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯାହାକି 15 ଜୁଲାଇରୁ 21 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, ଏହି ସପ୍ତାହରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପାୟ।
ରାଗ, ତରବରିଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଓ ଅନାବଶ୍ୟକ ବିବାଦରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ କଥାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ଲାଭ ଦେବ। ଶେଷ ସପ୍ତାହ, ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହ କଥା ଯଦି କହିବା, ଯାହାକି 22 ଜୁଲାଇରୁ 31 ଜୁଲାଇ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଯୋଗର ସମୟ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ନୂଆ କାମ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ବ୍ୟବସାୟିକ ଆଲୋଚନା କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାକୁ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ। ନିଜ ପ୍ରତିଭାକୁ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିପାରେ ଏବଂ ସେଠାରୁ ଉନ୍ନତିର ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିପାରେ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଜୀବନରେ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି 4ଟି ବଡ଼ ଘଟଣା। ତ ପ୍ରଥମ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି କ୍ୟାରିୟର କିମ୍ବା ଚାକିରିରେ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ସଫଳତା, ପଦ ଉନ୍ନତି କିମ୍ବା ନୂଆ କାମର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଯେଉଁମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରୟାସର ଫଳ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ଅଟକି ରହିଥିବା ଟଙ୍କା ଫେରି ମିଳିବା, ଆୟର ନୂଆ ଉତ୍ସ ସୃଷ୍ଟି ହେବା କିମ୍ବା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଆର୍ଥିକ ସୁଯୋଗ ଆପଣ ପାଇବେ। ହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଲେ ଏହାର ଲାଭ ଅଧିକ ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ତୃତୀୟରେ ପରିବାରର କିମ୍ବା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ। କୌଣସି ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁ କିମ୍ବା ପରିଚିତଙ୍କ ସହ ପୁଣି ଯୋଗାଯୋଗ ହେବ, ଯାହା ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଜୁଲାଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ, ଯାହାକି ଚତୁର୍ଥ କାରଣଟି ହେଉଛି, ଜୁଲାଇ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଏମିତି ଏକ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ଦିଗ ବଦଳାଇ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଭାବିଚିନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା ନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି 3ଟି ସତ୍ୟ। ପ୍ରଥମଟି, ଏହି ମାସରେ କାହାର ବ୍ୟବହାର କିମ୍ବା କୌଣସି ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଯେ କିଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ଏବଂ କିଏ କେବଳ ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି। ଏହାପରେ ଆପଣ ସେହି ସମ୍ପର୍କକୁ ନୂଆ ଭାବରେ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଅଟକିଥିବା କୌଣସି କାମ କିମ୍ବା ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଭାବନା ବଦଳି ପାରିବେ। ସଠିକ୍ ସୁଯୋଗ କିମ୍ବା ସହଯୋଗ ମିଳିଲେ ଆପଣ ବୁଝିପାରନ୍ତି ଯେ ସଫଳତା ଆପଣଙ୍କ ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ନିକଟରେ ଥିଲା। ତୃତୀୟରେ, ଏହି ମାସରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି ଯେ ଭାଗ୍ୟଠାରୁ ଅଧିକ ଆପଣଙ୍କ ନିୟମିତ ପରିଶ୍ରମ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ନେଉଛି। ଏହି ଉପଲବ୍ଧି ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଅଧିକ ଦୃଢ଼ କରିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ତ ଥିଲା ଜୁଲାଇ 1ରୁ 31 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବିଶେଷ ତଥ୍ୟ, ଯାହାକି ଆପଣ ଜାଣିବା ଏବଂ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ତେବେ ପ୍ରତିକାର ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ଉସ୍ତ ଗଛ ତଳେ ସୋରିଷ ତେଲର ଦୀପ ଜଳାଇ ଶନିଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କିମ୍ବା ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିବାର ଦିନ ଦରିଦ୍ର କିମ୍ବା ଆବଶ୍ୟକତା ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଳା ରାଶି କିମ୍ବା ଡାଲି କିମ୍ବା ତିଳର ଦାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ଗୁଡ଼ିକ ଆସୁଛି ତାହା ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହା ଥିଲା ଜୁଲାଇ ମାସରେ କୁମ୍ଭ ରାଶିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଶିଫଳ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଉପକାରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିଥିବ। ତେଣୁ ଏବେ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଏବଂ କୁହନ୍ତୁ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସଫଳତା ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ହଁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ପରିବାର ଓ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦବାନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଗାମୀ ସମସ୍ତ ଭିଡ଼ିଓ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।